وہ ایسے کون سے راز ہیں جو ایک کاروبار کو زبردست کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں استعمال کرتے ہوئے برق رفتاری سے ترقی کرتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماؤتھ مارکیٹنگ کیا ہے اور وہ کون سی ایسی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کے کاروباری سفر میں آپ کے ہم سفر یعنی آپ کے کسٹمر کے دل اور دماغ میں آپ کے برانڈ یا بزنس کو نقش کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ماؤتھ مارکیٹنگ کیا ہے اور کیسے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آپ لانگ ٹرم میں ڈھیروں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ماؤتھ مارکیٹنگ کا لفظ دیکھنے میں جتنا سادہ لگتا ہے اس کو اتنی آسانی سے نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ماؤتھ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس اتنی آسان لگیں گی آپ کل ہی اسے اپنے کاروبار میں اپلائی کر سکیں گے۔ ماؤتھ مارکیٹنگ کی باتیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں آپ ماؤتھ مارکیٹنگ کو ایک نئے انداز سے دیکھ سکیں گے اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کیسے اور کس طرح کی کنڈیشن میں ماؤتھ مارکیٹنگ آپ کے کام آنے والی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ماؤتھ مارکیٹنگ آپ کے بزنس کی وہ سٹیج ہے جب آپ کے کسٹمر آپ کے بزنس کو ریکمینڈ، ریفر اور مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سطح پر بزنس کی گروتھ ایکسپونینشیل ہو جاتی ہے اور آپ مارکیٹ میں ایک برانڈ اور قابل اعتماد کاروبار کے طور پر سامنے آتے ہیں اور آپ کے کاروباری کمپیٹیٹرز کے لیے آپ کو بیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپ اپنی دکان یا کاروبار میں ماؤتھ مارکیٹنگ کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ماؤتھ مارکیٹنگ مؤثر انداز میں تب ہی کام کرتی ہے جب آپ کا کسٹمر آپ کی غیر موجودگی میں اپنے دوست احباب اور قریبی لوگوں میں آپ کے بزنس اور سروسز کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس طرح وہ آپ کی مارکیٹنگ میں اپنی اتھارٹی اور ٹرسٹ وردینس کا استعمال کرتا ہے جو کہ بہت مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کوئی دوست یا فیملی ممبر آپ کو کسی چیز کو کسی خاص دکان سے خریدنے کو کہتا ہے تو یقیناً وہ دکاندار کے خود کی گئی مارکیٹنگ سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسٹمر کو ایموشنل لیول پر ٹارگٹ کیا جائے۔ ہم ماؤتھ مارکیٹنگ کو اس طرح سر انجام دیں گے کہ وہ وائرل ہو سکے اور جلد ریزلٹس دے۔ تو آئیے پہلے اسٹیپ سے انکریز سوشل شیئرنگ۔ پچھلے کچھ سالوں میں سوشل میڈیا کا استعمال کافی بڑھ چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انٹرنیٹ کی وافر دستیابی اور 4G ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے اب زیادہ تر لوگ یعنی آپ کے کسٹمر کسی نہ کسی وجہ سے آن لائن رہتے ہیں۔ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا کسٹمر تو آن لائن ہے اور آپ کا بزنس، کیا آپ کے بزنس یا سروسز کا کوئی آن لائن پیج یا پورٹ فولیو ہے؟ بزنس آن لائن ہونے کا مطلب صرف آن لائن شاپنگ کی سہولت دینا نہیں بلکہ آن لائن ویزیبلٹی بنانا ہے۔ اس سٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنے بزنس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر سکتے ہیں اور ٹاک آف دی ٹاؤن بنتے ہوئے کیسے ماؤتھ مارکیٹنگ کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فیس بک اور کچھ دوسرے زیادہ استعمال ہونے والے سوشل نیٹ ورکس پر اپنا بزنس پیج بنا لیں۔ وائرل پیج کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ پیج بنا چکے ہیں تو اس کے بعد اپنی آفرز وغیرہ وہاں پوسٹ کریں اور نئے آنے والے پروڈکٹس وغیرہ بھی شیئر کریں، لیکن یہ رسمی طریقہ آپ کے بزنس کو آہستہ آہستہ گرو کرے گا۔ وائرل ایفیکٹ دینے کے لیے یا سوشل شیئرنگ انکریز کرنے کے لیے اپنی دکان کی کسی ایک دیوار پر برانڈنگ کریں اور جو کسٹمر بھی آپ سے کوئی پروڈکٹ خریدے اسے کہیں کہ اس دیوار کے ساتھ خریدی گئی پروڈکٹ کے ساتھ پکچر بنوا کر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرے۔ اس کے لیے آپ کسٹمر کو خاص ڈسکاؤنٹ آفر کریں۔ جب بھی کوئی کسٹمر ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کی دکان کی پکچر سوشل میڈیا پر شیئر کرے گا تو آپ کے ایریا میں موجود اس کے باقی دوست اور لوگ بھی اٹریکٹ ہوں گے۔ اس طرح آپ کے ایریا میں آپ کی آن لائن ویزیبلٹی بڑھ جائے گی۔ سٹیپ نمبر 2، کسٹمائزڈ گفٹ۔ ہر بزنس میں کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں پروفٹ کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ان پروڈکٹس کی سیل بڑھانے سے پروفٹ بھی بڑھتا ہے۔ اس سٹیپ میں ہم کسٹمر کو خاص پروڈکٹس خریدنے پر ایک خاص گفٹ آفر کریں گے۔ یہ گفٹ خاص اس کے لیے ہوگا کیونکہ وہ خاص طور پر اسی کسٹمر کے لیے بنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی دکان سے کوئی نیو موبائل خریدتا ہے تو آپ اسے ایک پرنٹڈ مگ گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں۔
जिस पर उस कस्टमर का नाम लिखा हो और मग की दूसरी तरफ आपकी शॉप की ब्रांडिंग हो। इस तरह का कस्टमाइज्ड गिफ्ट देने से आपका कस्टमर इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्टेड महसूस करता है। साथ ही जब कस्टमर वो गिफ्ट घर लेकर जाएगा या उसके दोस्त देखेंगे तो वो भी आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसी टेक्निक्स एक दफा इस्तेमाल करने से लंबे अरसे तक आपके कस्टमर को कनेक्ट करती हैं। प्रिंटेड मग फौरी तौर पर देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपने कस्टमर का नाम वगैरह लिखना या लिखवाना है, इसलिए आप कस्टमर को नेक्स्ट डे दोबारा आने का कह सकते हैं। स्टेप नंबर 3, वायरल डिस्काउंट ऑफर। माउथ मार्केटिंग के इस स्टेप में हम वायरल इफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेप को हम इस तरह से सर अंजाम देंगे कि कस्टमर आपकी दुकान का तज़किरा बाहर अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में करना शुरू कर दे। यह स्टेप काफ़ी मुनफरिद और दिलचस्प है और समझदारी से ही अंजाम देना फ़ायदा दे सकता है। इस स्टेप में आप कस्टमर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिस्काउंट देंगे। इस स्टेप को अंजाम देने के लिए आप अपनी दुकान में एक वेट मशीन, कस्टमर की हाइट या कद मापने के लिए मेजरमेंट टेप रख लें। अब आप कस्टमर को वेट के लिहाज से डिस्काउंट दें, यानी जितना वेट उतना डिस्काउंट या फिर जितनी हाइट उतना डिस्काउंट। इस तरीके से दी गई ऑफर जल्द ही आपके कस्टमर को माउथ मार्केटिंग पर मजबूर कर देगी। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टाइम के लिए होगी, इसके लिए इसे थोड़े टाइम के लिए मगर तेजी से और दुरुस्त अंदाज में एग्जीक्यूट करें। स्टेप नंबर 4, फ्री वाईफाई। इंटरनेट की सहूलियत से हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर आप अपनी दुकान के अंदर या बाहर कुछ मखसूस रेंज तक फ्री वाईफाई फराहम करें तो ये आपके कस्टमर के साथ साथ यकीनन आपके कारोबार के लिए भी फ़ायदा मंद रहेगा। फ्री वाईफाई में वाईफाई को ओपन ना रखें बल्कि पासवर्ड लगाएं जो आप कस्टमर को पूछने पर बताएं, लेकिन फ्री वाईफाई का बैनर शॉप पर लगा दें और वाईफाई का पासवर्ड हफ्ते में एक दफ़ा चेंज करते रहें। फ्री वाईफाई देने से ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान का रुख करेंगे और अगर आपकी दुकान में रश ज़्यादा है तो वो इंतज़ार करने में भी ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 5, टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर। साल के हर कुछ अरसे के बाद कस्टमर्स के खास ग्रुप को डिस्काउंट ऑफर्स करें और सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ इस ऑफर के बैनर्स बनवा कर लगवाएं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को खास डिस्काउंट दे सकते हैं या फिर करीबी स्कूल में अच्छी पोजीशंस हासिल करने वाले बच्चों को अपनी तरफ से भी गिफ्ट दें। इस तरह सोशल सर्कल में आपके कारोबार के चर्चे होने लगेंगे। औरतों और बुजुर्गों के लिए भी आप ऑफर्स दे सकते हैं। मजीद आप अपने एरिया के लिहाज से किसी खास ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो हर थोड़े अरसे बाद सरअंजाम दें। स्टेप नंबर 6, एडवांस डिस्काउंट कार्ड। डिस्काउंट चाहे किसी भी तरह दिया जाए कस्टमर को फेवरेबल ही लगता है, लेकिन रस्मी तरीके से डिस्काउंट देना अब इतना मौसर नहीं रहा। इफेक्टिव तरीके से डिस्काउंट देने के लिए आप अपने बिजनेस कार्ड के साइज से थोड़े बड़े साइज में कार्ड प्रिंट करवाएं और उन पर एडवांस डिस्काउंट लिखें और साथ ही उन प्रोडक्ट्स को भी मेंशन करें जिन पर आप डिस्काउंट देंगे। ये जानना जरूरी है कि एडवांस डिस्काउंट की तकनीक क्यों ज़्यादा मौसर है। आमतौर पर दिए गए डिस्काउंट में कस्टमर को आप प्रोडक्ट खरीदने पर डिस्काउंट देते हैं, यानी वो कस्टमर आपके पास पहले ही खरीदारी कर चुका होता है या करने वाला होता है। लेकिन एडवांस डिस्काउंट कार्ड को आप पहले से ही अपने एरिया में लोगों को बांट देते हैं और वो नया कस्टमर आपकी दुकान पर लाता है। मिसाल के तौर पर आपने नए मोबाइल खरीदने पर 100 रुपये का डिस्काउंट कार्ड प्रिंट करवाया और अपने एरिया में या दुकान पर आने वाले हर कस्टमर को यूं ही देना शुरू कर दिया, चाहे उन्होंने कुछ खरीदा या नहीं। तो कल जब वो मोबाइल खरीदेंगे तो लाजमी आपकी दुकान पर आएंगे क्योंकि उनकी पॉकेट में ऑलरेडी 100 रुपये का डिस्काउंट आपकी तरफ से दिए गए डिस्काउंट कार्ड की सूरत में मौजूद है। कस्टमर अक्सर बिजनेस कार्ड ले लेते हैं लेकिन संभाल कर नहीं रखते, लेकिन डिस्काउंट कार्ड वो लाजमी महफूज रखेंगे क्योंकि इसमें उनका अपना ही नुकसान है। स्टेप नंबर 7, ओकेजनल डिस्काउंट ऑफर। अच्छे बिजनेसमैन हमेशा नए कस्टमर्स को दुकान पर बुलाने और उनको मुस्तकिल कस्टमर बनाने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाते जिससे कस्टमर को हासिल किया जा सके। इस स्टेप में आप खास इवेंट्स पे ऑफर्स दें। मिसाल के तौर पे ईद या नए साल की आमद पर आप ऑफर्स दे सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके बिजनेस को इंतहाई कंपटीशन में भी स्टैंड आउट करेंगी और वाज़ेह तौर पर सेल्स और बिजनेस में इजाफे का सबब बनेगी।
مزید ریسرچ بیسڈ اور زبردست کاروباری ٹیکنیکس سے بھرپور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔